शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सां वृषभो विश्वरूपः व्योऽमृतात् सम्भवो समेन्द्रो मेदया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेदया पीता श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु आत्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ रायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಧ್ಯಾಸನ ಗ್ರಂಥ. ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ. ತ್ರಯ ಅಂದರೆ 3 ಅಂತ. ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆಗನ ಮಾರ್ಗ, ಮಾರ್ಗ ಇವ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ, ದಾರಿ ಅಂತ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿನ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ, ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಘೃತಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಆಯು ಅಂತ. ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆ ತುಪ್ಪನ ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯು ವರ್ಧಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯುವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ತುಪ್ಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಯು ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯದ ಹೆಸರು ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧನೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಧನೆ ಇದು. ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯದ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆಗನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಾಣಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ. 3 ಪ್ರಕಾರದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 3 ಪ್ರಕಾರದ ವೃತ್ತಿಗಳು. ಅದು ಅಸಂಭವ ವೃತ್ತಿ. ನಾನು ಪರಿಚಿನ್ನ ಜೀವ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನಿರಲಿ ಅವರಿರಲಿ ಅಂತ ಅಸಂಭಾವನೆ. ಇದೊಂದು ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2ನೇ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶಯ ಭಾವನೆ. ಆ ಅಸಂಭಾವನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಆ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವೋ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾನೇ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದಾನೇ ಅನುಮಾನ ಲಕ್ಷಿತ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಬಟ್ಟು ಅದು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಧಿಗಮಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಯುಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಿಯ, ಪ್ರೂಫುಗಳು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಪ್ರೂಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂದಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವತ್ತೇ ಆದರೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮನಸ್ಸು ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 100% ಸತ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಶಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಪಂಚದಶಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೈಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನದು, ಕರತಲ ಆಮ್ಲವತ್ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ಲಸ್ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಥರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಶಯ ಭಾವನೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಸಂಶಯಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಹಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆದತ್ತಂತ ಹಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಚಿನ್ನ ಜೀವ, ನಾನು ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯನೇ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಈ ಶರೀರ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇರೋನು, ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಸಾಗಲು ನಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೋಡಲ್ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಪರೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ಪರಿಚಿನ್ನ ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ದೃಢ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ತೆಗಿಬೇಕೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ. ಚೋಟ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಾದಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದರು. ವ್ಯಾಕರಣ ಇರೋದೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಲುವಾಗಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸನೂ ವ್ಯಾಕರಣ ಇಲ್ದಿರೇ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಗೀಟ ಅವ್ರ ಜೀವನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ಇರೋದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಸಂಸಾರದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕಾರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಸಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸತಿ ಧೀರ ಶೂರ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಡೋ, ನಾಶ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಹರಿತಾ ಇರೋ ನದಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮನಸ್ಸು. ಅದನ್ನು ನೀನು ಡ್ಯಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕಟ್ಟೆ ಥರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೆನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಅದನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟರು ಒಂದು ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿಟ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲಂಬನೆ ಬೇಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಥರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವೆ, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ?
ಮುಗೀತು. ಒಂದು ಸತಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಒಂದು ಸತಿ 1.5 ಸತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳಿರೋರಿಗೆ ಅಸಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತತ್ವಬೋಧ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸುವಿಚಾರನಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಮತ್ತು 3ನೇ ಸತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಲಂಬನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಲಂಬನೆ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖತಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಎಂಪ್ಟಿ ಮೈಂಡ್, ಐಡಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಎದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಮತ್ತು ಅದೇ ರಾಗದ್ವೇಷ, ಅದೇ ಸಂಸಾರ, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಟಾಸ್ಕೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದು, ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಂಥವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾದರೆ ಶ್ರವಣದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣದಲ್ಲೇ ಫುಲ್ಲು ಅರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮನನ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಲೆಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಅನಾತ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನ ಮತ್ತು ಪುನರಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಷಡ್ಲಿಂಗ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಗ್ರಂಥ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ವೇದಗಳ ಸಾರ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಾದರೂ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆವಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮನೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕದ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು ದುಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಹಾಪುರುಷರು ಶಂಕರಾನಂದ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲೇ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಓದಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಷಡ್ಲಿಂಗ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸ್ತುತಿ ನಿಂದಾಪರಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾದಗಳಂತಾರೆ. ಅರ್ಥವಾದ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಯಿ ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಮೀಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಅಂತ. ಆ ಮೀಸೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಹೌದಾ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಮೀಸೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ವಾಕ್ಯವಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದ ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಜೀರ್ಣನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೇನು ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟು ಜ್ಞಾನನೇ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಜುನನೇ ಅಂತಾನೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಮತ್ತು ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡನ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡನ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನೇ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡ ಏನು ಕಡಿಮೆ ನಿಂದೇ ಟಾಪು ಅಂತ, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋನಿಗೆ ನೀನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ, ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ, ನಿನಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇನು ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಫಲ ಮಾಡಿ ಫಲ ತ್ಯಾಗನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಅದು ಅರ್ಥವಾದಂಥ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕ್ರಮವೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಫಸ್ಟು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯನೂ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದ್ದಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಭಾಗ ಅಂತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಒಂದು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ಲಸ್ ಉಪಾಸನೆ ಕಲಿತು ಮಾಡಿದ್ರೆಗನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಭಕ್ತಿ ಏನು ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವಾತ್ಮ ತತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿನೇ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಭಕ್ತಿನೇ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರ್ಮದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಯೂ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಭಕ್ತಿ. ಫಸ್ಟು ಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಾರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರು ಎಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಿವಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಂದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ತುತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಷ್ಪದಂತಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಂದಿ ನಗ್ತಾನೆ. ನಂದಿ ನಗ್ದಾಗ ನಂದಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಶಿವಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಅವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಸಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ ಐತಿ. ಈ ಗೀತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಏನು ಅಂದಿದ್ದು ನಾವು ಡೈಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗೀತೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ 18 ಪರ್ವಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. 18 ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು 17ನೇ ಪರ್ವ, ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 23ರಿಂದ 40 ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಸರ ರಚನೆಯೇ. ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತರು ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಗೀತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು
ಆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ, ಪುರುಷಾರ್ಥ, 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತನೇ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಕ್ಷ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಂವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ರಹಸ್ಯ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತಾರೆ. 4 ವೇದಗಳು ಓದಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, 1,00,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ, 2-3 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಭಗವತಾ ಗೀತಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಭಗವತ ಅಂದರೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ದ್ವಾರ ಹಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಗೀತಾ ಅಂದ್ರೇನು ಸಾಂಗು ಅಂತ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಹಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಋಷಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಋಷಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದಾನಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಶ್ವಾಸದ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಉಸಿರಿದ್ದಂಗೆ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೇದಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮಾಣನೋ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥನೇ, ಇದು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತ ರಚನೆಯೇ. ಆದರೆ ಆ ರಚನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ವಚನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಥರ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದರೋವಾಚ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ. ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಎಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಇದೆ, ರಸ್ವ ಇದ್ದರೆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ, ದೀರ್ಘ ಇದ್ದರೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ. ಗೀತಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ. ದರೋವಾಚ ಭಗವನ್ ಪರಮೇಶಾನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕಥಂ ಭವತಿ ಹೇ ಪ್ರಭೋ. ಇದ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಭಗವನ್ ಪರಮೇಶಾನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕಥಂ ಭವತಿ ಹೇ ಪ್ರಭೋ. ಭಗವಾಚ ಭಗವನ್ ಪರಮೇಶಾನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕಥಂ ಭವತಿ ಹೇ ಪ್ರಭೋ. ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ. ದರೋವಾಚ ಭಗವನ್ ಪರಮೇಶಾನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕಥಂ ಭವತಿ ಹೇ ಪ್ರಭೋ. ಧರೋವಾಚ. ಧರೋ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಭಗವನ್, ಹೇ ಪರಮೇಶ, ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂತ ಹೇಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ श्रीविष्णुरुवाच ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನೋಪಿ प्रारब्धं भुज्यमानो हि ಗೀತಾಭ್ಯಾಸರತಃ ಸದಾ गीताभ्यासरतः सदा ಸಮುಕ್ತಃ ಸ ಸುಖೀ ಲೋಕೆ समुक्तः सुखी लोके ಕರ್ಮಣಾ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. कर्मणा नोपलिप्यते. ಇದು श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते. श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि ಮಾನೋಪಿ मानो हि ಹಿ ಅಲ್ಲ हि ಪಿ ಪಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿ ಇದೆ ಹಾಂ ಅದು ಪಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಪಿ ಮಾಡಿ ಮಾನೋಪಿ. ಮಾನೋ ಹಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾನೋಪಿ प्रारब्धं भुज्यमानोऽपि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते. श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानोऽपि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते. ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ರುವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಟ್ಟು ಲೋಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮರು ಈ ವಾಕ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಬಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಕತೆ ನಡೆದೋಗಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅವೆಲ್ಲ ಲಕಾರಗಳ ಆ ಥರ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಉವಾಚ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅದು ಲಿಟ್ ಲಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ಲಿಟ್ ಲಕಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿರೋದು. ಬಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನೋಪಿ, ಪ್ರಾರಬ್ಧನ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂತ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ರತಸ್ಸದಾ, ಗೀತಾನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ತತ್ಪರನಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾ ಮುಕ್ತಃ ಸಾ ಸುಖಿ ಲೋಕೆ, ಅವನು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ. ಕರ್ಮಣ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ, ಅವನು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಲೇಪಾಯಮಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಂಗೆ ಕೇವಲ ಗೀತಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಗೀತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪರೋಕ್ಷ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ 3 ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕರ್ತ, ನಾನು ಭೋಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪುಣ್ಯನೂ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಮಾತಲ್ಲಾಗಲಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ದಯೆ. ನೀವು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗುಡಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇಗನ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತೃತ್ವವಾದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂದ್ರೇಗನ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅವ್ರ ಪಾಪಗಳು ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆ ಪೂಜ್ಯತ್ವ ಭಾವನೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಂತ ತಗೊಂಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆಗನ ಅದು ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆಗನ ಪಾಪ ಅವರು ದುಃಖಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರು
ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಡಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಏನೇ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋರು ಬೈಯೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಾಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖಿನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕರ್ತ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಿರ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಪಾಪಾದಿ ಪಾಪಾನಿ ಗೀತಾಧ್ಯಾನಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ನಳಿನೀದಲಮಂಬಸಾ. ಮಹಾಪಾಪಾದಿ ಪಾಪಾನಿ ಗೀತಾಧ್ಯಾನಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ಮಂಬಸಾ. ಮಹಾಪಾಪಾದಿ ಪಾಪಾನಿ ಗೀತಾಧ್ಯಾನಂ ಕರೋತಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ನಳಿನೀದಲಮಂಬವತ್. ಮಂಬವತ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಳಿನೀದಳ ಮಂಬಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾಪಾಪಾದಿ ಪಾಪಾನಿ ಗೀತಾಧ್ಯಾನಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ನಳಿನೀದಲಮಂಬಸಾ. ಮಹಾಪಾಪಾದಿ ಪಾಪಾನಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪಾಪಗಳಂದರೆ ಗೋಹತ್ಯ, ಗುರುಹತ್ಯ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಗಮನಂ, ಗುರುಪತ್ನಿ ಗಮನಂ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಹಾಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಘೋರ ಪಾಪಗಳಂತಾರೆ. ಅಂಥ ಮಹಾಪಾಪಗಳ ಕೂಡ ಗೀತಾಧ್ಯಾನಂ ಕರೋತಿ ಚೇತು, ಗೀತಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೀತವಿನ ಸಾರ ಏನು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಗೀತಾ ಸಾರ. ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂದರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಥ ಗೀತಾಧ್ಯಾನಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್, ಗೀತಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಪರ್ಶಂನ ಕುರುವಂತಿ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಳಿನೀದಲ ಮಂಬಸ, ನಳಿನೀದಲ ಇದು ಕಮಲನ ನಳಿನೀದಲ ಅಂತಾರೆ, ಲಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು, ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರೋದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರು, ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಬೀಳಲಿ ಅದು ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಒದ್ದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳು ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೀತಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೀತಾ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗೀತಾದಲ್ಲಿರೋ ಸಾರ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಅದೇ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಂಥವನಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ, ಗ್ರಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಕತ್ವಾತ್ ಗ್ರಂಥ ಅಪಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪ, ಕೇವಲ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಮತ್ತು ಸೌಂಡು ಉಪನಿಷತ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಲಿಪಿ, ಇಂಕು, ಪೇಪರು, ಈ ಪುಸ್ತಕ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅಂತಾನೆ. ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವಾದಂತ ಆ ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಪೇಪರು, ಇಂಕು ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಆ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವರ್ಣನೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೋಟಾ ಮಹಾರಾಜಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಪುಸ್ತಕ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಏನು ನಿನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿನ್ನ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಒಳಗಿರಬೇಕಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅವರು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವರು
ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುತರ್ಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ನಾನು 100ಗೆ 98 99 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೂಡ ನೀನು 100ಗೆ 100 ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗು, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನೇ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಮ್ಗಳಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ತಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೀಂನಗರದಲ್ಲಿ. ಆ ತಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಜೂರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀಂನಗರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಗೋಣಿ ಚೀಲನೇ ಶರ್ಟ್ ಥರ, ಗೋಣಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ತೂತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಥರ ಗೋಣಿ ಚೀಲನೇ ಅವರು ಉಟ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೋಪಿನ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಲಯಾಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಫುಲ್ಲು ಜೋರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಲಯಾಳ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಕೃಪಾನೆ ಏರ್ಪಡವ್ರಿಗೆ. ಈಗಲೂ ಆ ಕರೀಂನಗರಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರದ್ದು ಟೀಮ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸಾಧುಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಪಾರಾಯಣಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು, ಅದನ್ನೇ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜೋಲ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆತ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಇದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅಂದರೆ RMP ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪರಿವಾರನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಅವಾಗ. ಈ ತಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಆವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಏನಾದರೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಥರ ಇತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟು ಸಾಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ಸಮಯ ಸಾಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಬಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೇನ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸದ್ಗುರುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅಂತ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರ ಅಂಥ ಮಹಾ ಸಾಧಕರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರನ ಕಲ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೀಂನಗರಲ್ಲಿ 75ಇಂದ 80 ತನಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ. ಇವ್ರು ತಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾತಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ದೂರದಿಂದನೇ ಇದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಗುರುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಶರೀರಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಗುರುತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಲಯಾಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಮಂತ್ರನೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಏನು ವಸ್ತು ಏನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ನಾನು ಮಲಯಾಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳವರು. ಆ ಥರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋಗಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಆ ತಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ
ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗೋದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ದಿರಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚೋದು, ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿಡೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತಾಯ ಪುಸ್ತಕಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪಾಠಃ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಸರ್ವಾಣಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಯಾಗಾದೀನಿ ತತ್ರ ವೈ. ಗೀತಾಯ ಪುಸ್ತಕಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪಾಠ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಸರ್ವಾಣಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಯಾಗಾದೀನಿ ತತ್ರ ವೈ. ಗೀತಾಯ ಪುಸ್ತಕಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪಾಠಃ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಸರ್ವಾಣಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಯಾಗಾದೀನಿ ತತ್ರ ವೈ. ಗೀತಾಯ ಪುಸ್ತಕಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪಾಠಃ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಸರ್ವಾಣಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಯಾಗಾದೀನಿ ತತ್ರ ವೈ. ಗೀತಾಯ ಪುಸ್ತಕಂ ಯತ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೋ, ಯತ್ರ ಪಾಠ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪಾಠಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಪಾರಾಯಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ. ತತ್ರ ಸರ್ವಾಣಿ ತೀರ್ಥಾನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನವೆ, ಪ್ರಯಾಗಾದಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಥ ಅಂತಾರೆ, ತೀರ್ಥರಾಜ ಅಂತಾರೆ. ಮಹಾತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಯಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಪ್ರಥಮ ಯಾಗ ಯತ್ರ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಾ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ. ಪ್ರಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಯಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮಹಾಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥರಾಜ ಅಂತಾರೆ, ರಾಜ ಅದು. ಅಂಥ ಪ್ರಯಾಗಾದಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದು ಅದರ ಪಾಠ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಪ್ರಯಾಗರಾಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯನ ಹೊಂದಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಗೀತಾ ಪಾಠ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಭಾವನೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೀವೇ, ಈಗ ಡೈಲಿ 3 ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದೊಂದು ಡೈಲಿ 1 ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜೀವನ ಮುಕ್ತನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನಂತ ಮಹಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಭಾವನೇ ಈ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡ್ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆ ಗೀತಾಗೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ದೇವಾಶ್ಚ ಋಷಯೋ ಯೋಗಿನ ಪನ್ನಗಾಶ್ಚ ಯೇ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಿಕಾ ವಾಪಿ ನಾರದೋದ್ಧವ ಪಾರ್ಷದೈ ಸಹಾಯೋ ಜಾಯತೆ ಶೀಘ್ರಂ ಯತ್ರ ಗೀತಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಯತ್ರ ಗೀತಾ ವಿಚಾರಶ್ಚ ಪಠನಂ ಪಾಠನಂ ಶ್ರುತಂ ತತ್ರಾಹಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಪೃಥ್ವಿ ನಿವಸಾಮಿ ಸದೈವ ಹಿ. ಸರ್ವೇ ದೇವಾಕ್ಷ ಋಷಯೋ ಯೋಗಿನಾ ಪನ್ನಗಾಕ್ಷಯೇ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಿಕಾ ವಾಪಿ ನಾರದೋದ್ಧವ ಪಾರ್ಷದೈಃ ಸಹಾಯೋ ಜಾಯತೆ ಶೀಘ್ರಂ ಯತ್ರ ಗೀತಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಯತ್ರ ಗೀತಾ ವಿಚಾರಶ್ಚ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವಿಚಾರಶ್ಚ ವಿಚಾರಶ್ಚ ಯತ್ರ ಗೀತಾ ವಿಚಾರಶ್ಚ ಪಠನಂ ಪಾಠನಂ ಶ್ರುತಂ ತತ್ರಾಹಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಪೃಥ್ವಿ ನಿವಸಾಮಿ ಸದೈವ ಹಿ. ಸರ್ವೇ ದೇವಾಶ್ಚ ಋಷಯೋ ಯೋಗಿನಃ ಪನ್ನಗಾಶ್ಚ ಯೇ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಿಕಾ ವಾಪಿ ನಾರದೋದ್ಧವ ಪಾರ್ಷದೈ ಸಹಾಯೋ ಜಾಯತೆ ಶೀಘ್ರಂ ಯತ್ರ ಗೀತಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಯತ್ರ ಗೀತಾ ವಿಚಾರಶ್ಚ ಪಠನಂ ಪಾಠನಂ ಶ್ರುತಂ ತತ್ರಾಹಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಪೃಥ್ವಿ ನಿವಸಾಮಿ ಸದೈವ ಹಿ. ಸರ್ವೇ ದೇವಾಶ್ಚ ಋಷಯೋ ಯೋಗಿನಃ ಪನ್ನಗಾಶ್ಚ ಯೇ ಗೋಪಾಲ
गोपिका वापी नारदोद्धव पार्षदै सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी वसामि सदैव हि. ಎಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಪಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಶ್ಚ ಋಷಯ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಯರು ಋಷಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಪನ್ನಗಾಶ್ಚ ಗಂಧರ್ವಾದಾದಿ ಏ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಿಕಾ ಮಹಾಭಕ್ತರವರೆಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು. ಪನ್ನಗಾಶ್ಚ ಅಂದರೆ ಈಗನ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದೇವತೆಯರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಈ ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲರು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಗೋಪಿಕಾನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ಧವನಿಗೂ ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ಧವ ಏನಿದು ಗೋಪಿಕೆಯರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಈ ವೇದಾಂತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಆಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಗುರು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಏನು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಗೋಪಿಕೆಯರಂದರೆ ಯಾರು? ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ವೇದಾಂತವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಅಹಂಕಾರನ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಈಗೋವನ್ನು ಅಹಂಕಾರನ ಪಾಪ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಅಹಂಕಾರನ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋಪಿಕೆಯರಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಋಷಿಗಳವರೆಲ್ಲ ಆ ಗೋಪಿಕೆಯರಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಈಗೋವನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು, ಸರೆಂಡರ್ ಭಾವನೆ, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು, ಅಹಂಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಗೋಪಿಕೆಯರು. ಆ ಥರ ಗೋಪಿಕೆಯರು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಅವರು. ಅಂಥ ಗೋಪಿಕೆಯರು ವಾಪಿ ನಾರದೋದ್ಧವ ಪಾರ್ಶ್ವದೇಹಿ, ನಾರದರಂಥ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಹಾಯೋ ಜಾಯತೆ ಶೀಘ್ರ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಘ್ನಗಳು ಎಂಥ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಪಾರಾಯಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಾನಾಗಿ ಅವರೇ ಸೋತಿ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಪಾರಾಯಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಅದು ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀನು ಆ ಪಾರಾಯಣ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಸಹಾಯೋ ಜಾಯತೆ ಶೀಘ್ರಂ ಯತ್ರ ಗೀತಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯತ್ರ ಗೀತಾ ವಿಚಾರಸ್ಯ ಪಠನಂ ಪಾಠನಂ ಶ್ರುತಂ. ಪಠನ ಮತ್ತು ಪಾಠನ, ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರುತಂ. ತತ್ರಾಹಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಪೃಥ್ವಿ ನಿವಸಾಮಿ ಸದೈವ ಹಿ. ನಾನು 100% ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸಗುಣ ರೂಪ ಈಶ್ವರ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ವೈಕುಂಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂತವನೇ. ಆ ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಹನುಮಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಮೋಚನ ಮಂದಿರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಕಟಮೋಚನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ. ನೀನು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಕಟಮೋಚನ ಮಂದಿರ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗಿತ್ತ? ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀ ಇದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಕಟಮೋಚನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಿ ಹೋದ್ವಲ್ಲ,
ಆವತ್ತು ನೀನು ಬಂದು ನೀನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದೇನು? ಆ ಭಕ್ತನಂದೆಲ್ಲ 30 ಜನ ಭಕ್ತನೆಲ್ಲ ಆಟೋಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಟೋಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಈತನು ಮತ್ತು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಮಿಸ್ ಆದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕಟ ಮೋಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ, ತುಳಸಿದಾಸರು ಡೈಲಿ ಅಸ್ಸಿ ನದಿದು ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಕಡೆ ಏನು ಅವಾಗ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿ ಮುಂಚೆನೇ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ಸಿ ನದಿನ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಬಯಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಳಸಿದಾಸರು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಲಮೂತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಚಂಬಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ನೀರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವು ಭೂತ ಪಿಚಾಚಿಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವು ಆಹಾರ ನೀರಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಿರೋನು ಡೈಲಿ ಲಘುಶಂಕಾದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಡೈಲಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರೇತಾತ್ಮಕ್ಕೆ. ಅದರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ಅದು ಭಕ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ. ಮುಂದುಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರು ನೀನು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ, ಮತ್ತು ಮುಂದುಗಡೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಪೋಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೀವಿ, ಮುಂದುಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿ ಯಾವಾಗಲಂದರೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ, ನಿನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ತುಳಸಿದಾಸರು ಅಂತಾರೆ, ಹಂಗಾದರೆ ನೀವೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹನುಮಂತನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೌದಾ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಿಡಲಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಯಾರಿರ್ತಾನೋ ಆತನೇ ಹನುಮಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಕಟಮೋಚನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತ ತುಳಸಿದಾಸರ ಸಂವಾದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮದರ್ಶನ, ನನಗೆ ರಾಮದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ತುಳಸಿದಾಸ. ಈಗಿಲ್ಲ, ಸಗುರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಚಿತ್ರಕೂಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹನುಮಂತನ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಗುಣ ರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ವಿಚಾರಣೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಬರಬೇಕಂತ ಕೆಲವರು, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಒಂದು ರೊಕ್ಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೋಕ್ಷನೇ ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ರಾಹಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಪೃಥ್ವಿ ನಿವಸಾಮಿ ಸದೈವ ಅಂತ, ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಆಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅದು ಅಗರಬತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಪಾರಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ವೇ ದೇವಾಶ್ಚ. ಸರ್ವೇ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಯರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ವೇ ದೇವಾಶ್ಚ ಋಷಿಗಳು, ಈ ಸರ್ವೇ ಯೋಗಿನಃ, ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಿಕ, ನಾರದ ಉದ್ಧವ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗಳಿರ್ತಾವೋ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲವಿದು ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇದು ಏನಿದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ರುವಾಚ. ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾ? ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ರುವಾಚ, ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ.
ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪಾರಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ಗೀತಾಶ್ರಯೋಹಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि ಗೀತಾ ಮೇ ಚೋತ್ತಮಂ ಗುಹಂ. गीता मे चोत्तमं गृहम् ಗೃಹಂ ಇದೆಯಾ? गृहं ಗೃಹಂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಚೋತ್ತಮಂ ಗೃಹಂ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ गीताज्ञानमुपाश्रित्य ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪಾಲಯಾಮ್ಯಹಂ. लोकान् पालयाम्यहम् गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानोपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम् गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्. ಗೀತಾಶ್ರಯೋಹಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ. ಗೀತಾ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಿಂದನೇ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಆಶ್ರಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಗೀತಾ ಮೇ ಚ ಉತ್ತಮಂ ಗೃಹಂ. ಗೀತಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆ. ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಕುಂಠನೇ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಗೀತಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಗೃಹಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪಾಲಯಾಮ್ಯಹಂ. ಈ ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ ನಿಶ್ಚಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆ ವೇದದ ಸಾರ ರೂಪನೇ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು, ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ